Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. Niechaj będzie pochwalony od nas wszystkich uwielbiony, przenajświętszy sakrament, ten niebieski testament. O zbawcza hostyjo, godna czci, co lud do niebios wiedziesz bram, znój srogi nęka wiernych ci, daj siłę pomoc, ześlij nam jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Собрались сегодня перед святыми дарами, где живый и реальный Иисус Христос. Сегодня мы особливо хочем розважать над таємницею Його терпіння. Кожна Його рана, кожна кропля крові – це знак безмежної любові до кожного з нас. Будем проходить духовным шляхом от Гецемании до Голгофы. Просячи Його, каб Ён навучив нас терпливо нести наш уласний криж, глядячи на Його. О Єзу, Збавитель наш, мы приходим до Тебя сегодня, каб поклониться Тебе у таємниці Твоего терпения. Ты невинный агнец, был ображанный, избитый и распятый за наши грехи. Распали в наших сердцах огонь любови и покаяния. Дай нам твердо верить, что праз Твои раны мы нашли здоровье, праз Твою боль – супокой, а праз Твою смерть – вечное життя. Ты живешь и керуешь во все веки веков. Амен. Ogrodzie oliwny, widok w Tobie dziwny, widzę Pana mego, na twarz upadłego.
tęskno smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający, tęskno smutek, strach go ściska, krwawy pot z niego wyciska. Ach, Jezu mdlejący, prawieś konający, kielich gorzkiej męki z Ojca Twego ręki ochotnie przyjmujesz, za nas ofiarujesz. Anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezus trwożony, przed męką zmęczony, anioł Ci się z nieba zjawia, o męce z Tobą rozmawia. Ach, Jezu strwożony, przed męką zmęczony. З Євангелія ад Марка. Калі яны прыйшлі ў месца, якое называлася Гецыманія, Езус сказаў вучням сваім: «Сядьце тут, пакуль я памалюся». І ўзяў з сабою Пятра, Якуба і Яна, і ахапіў яго страх і трывога, і сказаў ім: «Засмучана душа моя аж до смерти. Застаньцеся тут і чувайце». І, адышоўшы крыху уперад, упаў на зямлю і маліўся, каб, калі магчыма, абмінула яго гэтая гадзіна. І казаў: «Абба, Ойча, Ты ўсё можаш. Адхілі ад мяне гэты келіх, але не чаго я хачу, а чаго Ты».
ogród oliwny, śpią twardo wszyscy uczniowie. Czuwa w bólu ogromnym i cierpi za nas Bóg człowiek. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Nocą klęczę przed Tobą, ucichły auta, tramwaje. Wszystko w życiu zawodzi, jedynie Ty pozostajesz. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Nocą patrzę przez okno na skrawek nieba chmurnego. Tyle w życiu cierpienia, lecz nie śmiem pytać, dlaczego. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Ojcze, jeśli możliwie, oddal ode mnie ten kielich. Ojcze, jeżeli trzeba, chcę Twoją wolę wypełnić. Пачуўшы словы евангеліста Марка, мы бачым не ўсемагутнага Бога, але поўнага чалавечага жаху Езуса. Жах перад болем, перад адчуваннем граху, перад разлукай з Айцом. Яго цярпенне пачынаецца не на крыжы, а тут, у садзе, дзе яго ахоплівае агіднасць да чары пакут.
Але што ён робіць? Ён моліцца. Ён не ўцякае. Ён здаецца на волю Айца. Не тое, чаго я хачу, але тое, чаго ты. І ў гэтых словах мы чуем першы урок цярпення. Наш боль і страх мы павінны несці не ў адзіноце, а ў малітве, даверліва здаючыся на волю Божага провіду, нават калі мы яго не разумеем. Езус, які пакрыўся крывавым потам у Гецыманскім садзе, навучы нас у нашыя хвіліны страху і невымоўнай тугі шукаць сілу не ў уцёках, а ў малітве. Дапамажы нам з поўнай даверлівасцю гаварыць Богу: няхай будзе не мая воля, але Твая. З Євангелія ад Яна. Тады Пілат узяў Езуса і аддаў на бичаванне. А жаўнеры, сплюўшы вянок з церняў, усклалі яму на галаву і апранулі яго ў пурпуровы плашч. І падыходзілі да яго і казалі: «Вітай, кароль юдэйскі!» Білі яго па твары. А Пілат зноў выйшаў і сказаў ім: «Вось я выводжу яго да вас, каб вы ведалі, што я не знаходжу ў ім ніякай віны». І выйшаў Езус у цярновым вянку і пурпуровым плашчы. І сказаў ім Пілат: «Вось чалавек».
Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz, o Grójcu zakrwawiony, tam Cię anioł w smutku cieszy. Skąd był świat pocieszony? Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, jakie srodze do słupa przywiązany, za tak ciężkie grzechy nasze, okrutnie biczowany. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie. Twarz najświętsza zakrwawiona, głowa wszystka w krwi tonie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Ach, mój Jezu, gdy wychodzisz na górę kalwaryjską, trzykroć pod ciężarem krzyża upadasz bardzo ciężko. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie. Przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, przyjdź, mój Jezu, pociesz mnie, bo Cię kocham serdecznie.
Пасля малітвы прыходзіць фізічнае і маральнае цярпенне. Бичаванне – гэта жорсткае знясіленне цела. Цярновы вянец – гэта не толькі фізічная боль, але і кпіны, знявага да яго годнасці і царскай улады. Яго абзываюць царом, б'юць па твары, з ім абыходзяцца як з клоунам. Але ён маўчыць. Ён прымае гэтыя знявагі. Яго цярпенне гаворыць нам: годнасць чалавека не ў тым, што пра яго думаюць іншыя, а ў тым, хто ён ёсць перад Богам. Кожная знявага, якую мы з цярпеннем прымаем за яго імя, становіцца часткай яго пакут. Езус бичаваны і зневажаны. Ты стваральнік свету. Дазволіў, каб стварэнні зняважылі цябе. Церпіш маўкліва, як агнец. Ты ачысціў усе нашыя знявагі, страх быць асмяянымі і пакуты нашай годнасці. Дапамажы нам прымаць крыўды і няпраўды з маўклівасцю, успамінаючы твае святыя раны. З Євангелія паводле Лукі. Калі павялі яго, схапілі нейкага Сымона Кірынейца, які вяртаўся з поля, і ўсклалі на яго крыж, каб нёс за Езусам. Ішло за ім вялікае мноства людзей і жанчын, якія плакалі і галасілі па ім. А Езус абярнуўся да іх і сказаў: «Дочкі Єрусалемскія, не плачце па мне, плачце па сабе і па дзецях вашых. Бо вось надыходзяць дні, калі скажуць: шчаслівыя бясплодныя і ўлонні, якія не радзілі, і грудзі, якія не кармілі. Тады пачнуць казаць разам: упадзіце на нас. Тады пачнуць казаць гарам: упадзіце на нас, і пагоркам: накрыйце нас. Бо калі гэта робяць з зялёным дрэвам, то што будзе з сухім?»
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie. Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach Twoich ukryj mnie. Nie daj mi z Tobą rozłączyć się. Od złego wroga obroń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie i każ do siebie zbliżyć się, abym świętymi Twymi chwalił Cię na wieki wieków. Amen. Jezus niesie swój krzyż. Он слабый от страты крови, спотыкается, падая. Боль от ран, от бичевания узмацняется от тяжару драўляного бервина. Але самая вострая боль – гэта боль адзіноты. Вучні разбегліся. Натоўп, які яшчэ нядаўна вітаў яго, цяпер маўклівы, варожы. Толькі нешматлікія жанчыны плачуць. Але нават у гэты момант ён думае не пра сябе, а пра іх. Цярпенне, якое не замыкаецца на сабе, але адкрыта на патрэбы іншых. Гэта сапраўднае хрысціянскае цярпенне. Езу, які ўпаў пад цяжарам крыжа. Ты ведаеш, што адчувае чалавек, калі яго пакідаюць сілы, калі цяжар жыцця прыгнятае яго. Ты ведаеш боль адзіноты, калі мы падаем пад цяжарам нашых крыжоў. Няхай успамін пра Цябе падбадзёрыць нас. Дай нам ласку несці нашыя цяжары з годнасцю, як Ты знаходзіць сілы, каб падтрымаць тых, хто церпіць побач з намі. З Євангелія ад Яна. Пасля гэтага Езус, ведаючы, што ўжо ўсё збылося, каб здзейснілася Пісанне, кажа: прагну. Стаяла пасудзіна, поўная воцату, тады ўздзелена Ісоп губку,
намочанную воцатам, і паднеслі да ягоных вуснаў. Калі Езус пакаштаваў воцату, сказаў: здзейснілася. І, схіліўшы галаву, аддаў духа. Єсу Христе, Пане милый, о баранку так терпливый, взнеслась на krzyż ręce swoje, gładząc nieprawości moje. Plać go, człowiecze mizerny, patrząc jak jest miłosierny. Jezus, Jezus na krzyżu umiera. Słońce jasno swą zawiera. Pan wyrzekł ostatnie słowa, zwisła mu na piersi głowa. Matka pod nim frasobliwa, stojąc
Заслона się potargała, ziemia rwie się, ryczy skala. Setnik, setnik, woła Syn to Boży, tłuszcza, tłuszcza, wierząc w proch się korzy. Na koniec mu bok przebito, krew płynie z wodą obfito. Żal nasz, dziś wyznajem łzami. Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami. Żal nasz, dziś wyznajem łzami. Jezu, Jezu, zmiłuj się nad nami. Ось його руки і ноги прибиті до дерева. Кожний рух викликає вялізну боль. Його грудями тяжко дихати. Але фізичне терпіння не самое великое. Самая великая ахвяра – это переживання граху усяго чалавецтва, якое на ім, і часовыя разлукі з Айцом. Божа мой, навошта ты мяне пакінуў? У гэтым поўная мера яго самаахвяры. Ён зойдзе у самую глыбіню чалавечага адчаю, каб вывесці нас адтуль. Яго апошнія словы здзейснілася. Гэта не стогна паражання, а крык перамогі. Справа зроблена. Збаўленне здзейснена. Езус, распяты на крыжы за мае грахі. Ты працягнуў да мяне рукі, прыбітыя цвікамі, каб абняць мяне ў сваёй любоўю. Ты адкрыў сваё сэрца, каб я знайшоў у ім прытулак. Няхай успамін пра тваю найсвяцейшую ахвяру назаўсёды застанецца ў маім сэрцы і будзе адзінай надзеяй у маім жыцці. Дзякуй табе, мой Збавіцель і мой Бог. Пане Божа, дай нам годна праслаўляць укрытага ў найсвяцейшым сакраменце Твайго Сына, які быў забіты за нас, як ягня, каб мы маглі аглядаць яго у вечнай хвале, які жыве і валадарыць на векі вечныя.
Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpi czas, co dla zmysłów niepojęte niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni, niech poddaje wiek wiekowi hymny triumfu, dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, які живешь и володаришь на веки вечные. Amen. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione święte imię Jego. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Niech będzie uwielbione imię Jezusowe. Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe. Niech będzie uwielbiona najdroższa krew Jezusowa. Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel. Niech będzie pochwalona Bogu Rodzica, Najświętsza Panna Maryja. Niech będzie pochwalone jej święte i niepokalane poczęcie. Niech będzie pochwalone jej chwalebne w niebo wzięcie. Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki. Niech będzie pochwalony święty Józef, jej przeczysty oblubieniec. Niech będzie Bóg uwielbiony w swoich aniołach i w swoich świętych. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie
godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalą, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym boskim sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin wieczności, tylekroć bądź pochwalą, Jezu ma miłości. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w najświętszym